किताब कहानी विच अज दी किताब है मसूद खद्दरपोश स्वाने हयात। इस किताब नूं मुरतब कीता है मारूफ तरक्की पसंद अदीब सहाफ़ी अब्दुल्ला मलिक ते अहमद सलीम ने। इस किताब दे विच वो बहुत सारे लोग जो कि मसूद खद्दरपोश दे नाल रहे ने, उन्हां दे नाल जाब करते रहे ने या उन्हां नूं चंगी तरह जानते ने या उन्हां दी दोस्ती दे दायरे विच आए ने, उन्होंने इजहार ख्याल किया है इस किताब दे विच मसूद खद्दरपोश स्वाने हयात विच। मसूद खद्दरपोश वो जीदार शख्स हैं जिन्हां ने माड़े लोकां दे लई अपनी हयाती वक्त की ते साडी तारीख दे विच उन्हां नूं एक मुतनाज़ा किरदार भी गिनिया जाता है। उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान जदों उन्हां दा तबादला उस इलाके विच होया जिथे कि भेल कौम के कबीले आबाद सन, उत्थे उन्होंने ना सिर्फ ये कि उन्हां दियां मंगां पूरियां कीतियां बल्कि उन्हां नूं लिखना पढ़ना सिखाया ते उन्हां दी जुबान विच ही सिखाया। मसूद खद्दरपोश भेल कबीले दे नाल जिन्ना अरसा भी रहे ने, वो उन्हां दे लई किसी ऐसी हस्ती तो घट नहीं सन जिन्हां ने उस कबीले नूं, उस पिछड़े हुए कबीले नूं, उन्हां माड़े लोकां नूं हयाती दा दर्स दिता, उन्हां नूं सिखाया कि अपना हक किवें लईदा है ते अपने हक दी खातिर किवें जदोजहद करीदी है। ते उन्हां ने अपनी सरकारी नौकरी दे दौरान हर वो कदम चुकिया जो कि माड़े लोकां लई, भेल कबीले दे लई जरूरी सी ताकि उन्हां नूं भी इंसान समझा जा सके। उस इलाके दे विच भेल कबाइल जिहड़े सन उन्हां दी सूरत हाल इन्नी माड़ी सी कि उन्हां नूं इंसान समझण वाले इंसान ही नहीं समझते सन, बल्कि उन्हां दा दर्जा हिवान तो भी घट समझा जाता सी ते कानून की रूह नाल उन्हां नूं जिहड़े हकूक हासिल सन उन्हां दे बारे कोई सोच भी नहीं सकता सी कि कदी उन्हां दे हकूक उन्हां नूं मिल भी सकते हैं। पर मसूद खद्दरपोश ने उन्हां नूं उन्हां दे हकूक दिवाए ते उन्हां दे नाल रज के प्यार किया, रस्ता विखाया, उन्हां दे नाल टुरे ते उन्हां दे विच घुल मिल गए। उही लिबास अख्तियार किया जिहड़े कि वो पाते सन, वो कुछ हंडाया जो वो हंडाते सन ते उन्हां दे नाल इकमिक होके रहन दे नाल जो शऊर उन्हां ने भेल कबाइल नूं दिता, उहदे नतीजा ये निकलिया कि उन्हां लोकां ने ना सिर्फ अपने हकूक हासिल किए बल्कि उन्होंने मसूद खद्दरपोश का नां मसूद भगवान रख दिता, इसलिए कि वो लोग उसनूं भगवान का दर्जा देंदे सन। इसलिए भी कि उन्हां दी खातिर किसी ने भी अखीरी हद्दां नूं छू के उन्हां लई कुछ भी करन दा चारा नहीं सी कीता, जबकि मसूद खद्दरपोश ने ये सारा कुछ उन्हां लई कीता। उन्हां नूं नाल लैके टुरे, उन्हां नूं शऊर दिता ते उन्हां लई जिंदगी आसान बनाई। मसूद खद्दरपोश दा नां खद्दरपोश किवें पिया? इसलिए कि एक जमाना ऐसा सी जदों कि विदेशी कपड़ा इत्थे आंदा सी बड़े सरीर पाको हिंद दे विच, जबकि मुकामी दस्तकार जिहड़े सन वो फर्क कर दिते गए सन कि जो कपड़ा बुनन वाले दस्तकार इत्थे मौजूद सन बड़े सरीर पाको हिंद विच, उन्हां नूं मनाही कीती सरकार वालों कि तुसीं आइंदा तो खड्डियां ते दस्ती करगे दे नाल कपड़ा नहीं बना सकते, बल्कि इंग्लिस्तान के कारखानियां विच मशीनी करगियां ते
ਜੋ ਕਪੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਤੋ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸੀ, ਸਨਅਤੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਖਪਤ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਫਾਜ਼ਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਢਿੱਗ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਫਾਜ਼ਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਪਤ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਬਾਨੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਰਖੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਤ ਕੱਤੋ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਨੋ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਦਗੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਦਗੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੱਪੜਾ ਵਰਤੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਹਯਾਤੀ ਮਸੂਦ ਖੱਦਰ ਪੋਸ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖੱਦਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾਏ, ਕਦੀ ਦੂਜਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਮੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਜੇ ਤੋੜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਚ ਟੀਸੀ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਪਾਓ। ਇਹ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਸੂਦ ਖੱਦਰ ਪੋਸ਼ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਤਹਿਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ, ਹਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਡਟੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਏ ਤੇ ਹਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਸੂਦ ਖੱਦਰ ਪੋਸ਼ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਨਸੀਅਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮੀ, ਦਫ਼ਤਰੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਤੇ ਸਹਾਫਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਲਦੀ ਹੈ। ਮਸੂਦ ਖੱਦਰ ਪੋਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਮਸੂਦ ਖੱਦਰ-ਪੋਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਇਜਰਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਵੀ। ਮਸੂਦ ਖੱਦਰ-ਪੋਸ਼ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਸੂਦ ਖੱਦਰ-ਪੋਸ਼ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸੂਦ ਖੱਦਰ-ਪੋਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਕਸਦ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਔਕੜ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਢਕ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਕੂਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਸੂਦ ਖੱਦਰ-ਪੋਸ਼ ਵਰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਹ ਵੇਖੋ, ਮਸੂਦ ਖੱਦਰ-ਪੋਸ਼ ਦੀ ਸਵਾਨੇ ਹਯਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਖੋ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।